کیا گیا اور آج لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کے سی بلاک میں جو کہ ایک رہائشی علاقہ ہے وہاں گاڑی میں بارودی مواد نصب کر کے دھماکہ کیا گیا اور اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں 24 افراد زخمی اور 3 جاں بحق ہوئے۔ جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیا شامل ہوا تو جب اس طرح کے دھماکے ہوا کرتے تھے تو عمومی طور پر جو پولیس کے سیکیورٹی لیبز کی بات کی جاتی تھی عوام کی جانب سے، لیکن آہستہ آہستہ حکمرانوں نے اور پولیس نے لوگوں کا مائنڈ ٹویسٹ کرنے کے لیے ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیا کہ لوگ آج بھی اگر اس کے اوپر غور کریں تو حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک دھماکہ سیکیورٹی لیبز کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد حکمرانوں نے اور پولیس حکام نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ شکر کریں کہ ہمارے سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے کم نقصان ہوا ہے، ورنہ دہشت گردوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ کہیں زیادہ آبادی کو، کہیں زیادہ پاپولیشن کو ہٹ کیا جائے اور اس کے اوپر لوگوں نے شکر بھی ادا کرنا شروع کر دیا۔ آج جو لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا اس کی ابھی تک جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک ایسی گاڑی میں بارودی مواد نصب کیا گیا تھا جو اوپن لیٹر پر چلائی جا رہی تھی، حافظ آباد سے خریدی گئی تھی اور حالانکہ پولیس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے یہ گاڑی فروخت کر دی ہے اس کے باوجود اس کی جائے رہائش کے اوپر چھاپا مارنا ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ فیوٹائل معلوم ہوتی ہے اس دھماکے کے متعلق اور اس کے مضمرات کے متعلق، کیونکہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا قریب ہے۔ پاکستان بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہم امریکہ کو ایئر بیسز نہیں دیں گے، لیکن پاکستان کا ایئر کوریڈور امریکی طیارے آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس فضائی راہداری کے متعلق کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، لیکن مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل بریک لینی ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم ایک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والا جو دھماکہ تھا وہ اگر سیکیورٹی لیبز تھا تو اس سیکیورٹی لیبز کا ذمہ دار کون ہے۔ میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہے محترم علی مرزا صاحب، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور رنگ کے۔ علی مرزا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ محترم امین ذکی صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ امین صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور ہمارے سینئر استاد اور صحافی امجد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت شکریہ۔ میں علی مرزا آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج جب دھماکہ ہوا تو ابتدائی طور پر یہ بیانیہ سامنے آیا کہ یہ گیس پائپ لائن کا دھماکہ ہے، حالانکہ جس کی جانب سے یہ بیانیہ جاری کیا گیا اسے شاید یہ نہیں پتا تھا کہ جب گیس پائپ لائن پھٹتی ہے تو گیس کی بدبو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پولیس آفیسرز نے بھی موقع پر پہنچ کر کچھ کہنے سے گریز کیا، حالانکہ پولیس آفیسر کی نظریں ایک سیکنڈ میں پہچان جاتی ہیں کہ یہ بال بیرنگز ہیں اور یہ بارودی مواد کا کام ہے۔ کیوں آپ کے خیال میں ایسا کیا گیا؟ اویس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ جو ٹاؤن کے علاقہ سی بلاک میں پیش آیا، آپ نے بالکل درست کہا کہ ابتدائی طور پر یہ گیس پائپ لائن کا ہی شورغل مچا تھا۔ اس کے ٹھیک فوری پہلے میں آپ کو بتاؤں 10:40 پہ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا جو ٹاؤن کے علاقے میں۔ ٹھیک 11:15 بجے پولیس حساس اداروں نے جو ہے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بم بلاسٹ ہے اور اس میں جو کیجویلٹیز ہوئی تھیں اس کا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 اس میں جو ہے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اگر ان کو شہید کا لفظ ہو تو بالکل درست ہوگا۔ ساتھ کے ساتھ 23 افراد جو ہیں ان کو جناح ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا گیا تھا۔ ان 23 افراد میں سے 8 افراد کو جو ہے علاج معالجے کے بعد جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان میں 2 پولیس والے بھی تھے جس میں سے ایک کی حالت بہت ہی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اس کا بہت ہی بلند حوصلہ ہے، جو سی بلاک میں اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، باقاعدہ طور پر زخمی حالت میں اس نے اس چیز کا ثبوت دیا جو سوشل میڈیا پر پکس وائرل ہوئی ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں ڈرا اس واقعے سے۔ یہ بزدلانہ کارروائی جو دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی ہے اس کی تصویر ہی وائرل جب ہوئی ہے تو یہ منہ بولتا ثبوت تھا کہ سیکیورٹی جو ہے ہماری سخت ہے۔ غفلت ہے، مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غفلت نہیں ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ اس طرح کے رہائشی ایریا میں 10 مرلہ اسکیم ہے جو ٹاؤن کا یہ علاقہ جو ہے لاہور کا سینٹر ہے، کسی مین روڈ پر نہیں ہوا، یہ رہائشی ایریا میں ہوا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دہشت گردوں نے ٹارگٹ بنایا اس جگہ کو یا غلطی سے وہ ڈیوائس جو ہے ان سے وہاں پر بلاسٹ ہوئی۔ یہ ایجنسیاں جو ہیں باقاعدہ طور پر ابھی کام کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے علی مرزا، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ امجد اقبال صاحب،
परसों पेशावर के इलाके चमकनी में एक वाकया पेश आया जिसमें 7 अफराद को कत्ल किया गया, जिसके ऊपर पुलिस ने रिस्पांस देते हुए कहा कि ये वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। इसका मतलब ये है कि पुलिस का ये कहना चाह रही थी कि कोई दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि ये दो गिरोहों के दरमियान जो आपस की लड़ाई थी ये उसका शाखसाना है। आपके ख्याल में अगर ये दहशतगर्दी का आज जौहर टाउन वाला वाकया हो तो दहशतगर्द का मकसद तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिट करना होता है, वो उसके लिए एक कमर्शियल इलाके का इंतखाब करता है जहां पर ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त हो, लेकिन एक रिहायशी इलाके में इस तरह से गाड़ी के अंदर बारूदी मवाद नस्ब करना क्या मानी पहनाए जा सकते हैं अमजद साहब? देखिए, ये अभी भाई बता रहे थे कि जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे कि पुलिस की एक चौकी भी थी सिक्योरिटी के लिए कायम की गई, जहाँ पे जिसके करीब ये हुआ। और आज मेरा ख्याल है काजी साहब ने खुद भी ये बात कही कि वो एक हिफाजती चौकी थी वहाँ पे। वो किसकी हिफाजत के लिए थी? वो एक अहम मजहबी शख्सियत है, उसका घर है थोड़ा सा आगे जहाँ पे ये चौकी थी और जिसके करीब ये धमाका हुआ। तो इसका मतलब ये, और ये खुद उन्होंने ये अभी जो लास्ट जो रिपोर्ट आई है जो इन्वेस्टिगेशन की पहली, उसके मुताबिक उन्होंने इसको दहशतगर्दी ही कहा है कि ये टारगेटेड था और ये किया गया, पर्पसली किया गया। और उसमें जैसे अभी हमारे सामने मौजूद है कि पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए और बाकी लोग सिविलियन भी उसमें जख्मी हुए, निशाना बने इस दहशतगर्दी का। लेकिन ये एक चीज़ जाहिर करती है कि वो इत्तफाकिया नहीं था और वो टारगेटेड था। और चाहे एक मैसेज कन्वे करना, मैसेज पहुंचाना, मैसेज देना, और हमारे इदारों को एक दफ़ा जैसे हम समझ रहे थे काफ़ी देर से, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या बहुत नहीं हुआ। जैसे आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा का, उसको उन्होंने जैसे भी आप कह सकते हैं कि एक दुश्मनी करार देकर कवर कर लिया गया। या इसका भी अभी आप जिक्र कर रहे थे कि क्यों किया जाता है, उसकी शायद इसकी रीज़न जो मेरी समझ में आती है वो ये होती है कि इब्तदाई तौर पर लोगों को खौफ और हादसे में मुब्तला ना करना होता होगा, और उसमें ये कोशिश ही होती है कि इसकी आपने देखा बहुत से ब्लास्ट बड़े बड़े हुए और उनके इब्तदाई तौर पर फिर बताया जाता है कि जी कि एक शख्स, फिर 2 शख्स, फिर 10 शख्स, ग्रेजुअली उसमें नुकसान जिसमें ज्यादा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके साहब मैं वापस आपके पास आता हूं। अमीन ज़की साहब, बार बार गवर्नमेंट के कहती है कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है, हमने दहशतगर्दों की जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो ख़त्म कर दी है, लेकिन हम देखते हैं कि जब दहशतगर्द चाहें चाइनीज़ काउंसलेट पे हमला कर सकते हैं, जब दहशतगर्द चाहें कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर सकते हैं, जब दहशतगर्द चाहें कोयटा के बड़े 5 स्टार होटल के ऊपर हमला कर सकते हैं, और जब दहशतगर्द चाहें वो लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक निजी रिहायशी इलाके के अंदर धमाका करने की सलाहियत रखते हैं। ये कमर तोड़ी है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले तो मैं जौहर टाउन के इस वाक़े का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हमें सबको मानना पड़ेगा कि जैसे ये धमाका हुआ है वहाँ पे हमारी पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी तकरीबन आज 35-40 मिनट में वहाँ पहुँच चुके थे। जैसे कि अभी मेरे भाई ने भी कहा है कि वहाँ पे एक मजहबी शख्सियत को रहती हैं वहाँ पे, लेकिन मेरा यहाँ पे मैं मतलब ये सिक्योरिटी एजेंसी से भी कहूँगा कि उनको वहाँ रहायशी इलाके में वहाँ पे पुलिस चौकी भी बनाई गई है उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वहाँ के और भी जो मसाइल हैं, लेकिन वहाँ एक रहायशी इलाके में मेरा ख्याल है कि उनको नहीं रखना चाहिए था। और भी बहुत सारी हुकूमत की जगह हैं जहाँ पे उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा सकता था। बहरहाल ये वाक़या हुआ जिसमें 3 अमवात हुई हैं, 16 ज़ख्मी हुए हैं। जिस तरह के अभी आपने ये कहा है कि हम कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको याद होगा कि 2001 में जब 9/11 हुआ है उसके बाद तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आज तक 80-90 हज़ार के करीब लोग शहीद हुए हैं। उसमें हमारे आर्मी के लोग हुए हैं, सिविल लोग उनकी डेथ्स हुई हैं। लेकिन एक चीज़ देखें आप कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने हमेशा अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने जिस तरीके से दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया है, जहाँ पे आप देख लें कि जो हमारा ये वज़ीरस्तान का इलाका है, जो इलाका गैर था जिसको अब हमने
KPK کے اندر یہ تحریک انصاف گورنمنٹ کا کارنامہ ہے کہ ان کو اب پاکستان کے اندر ہم نے شامل کیا ہے. تو یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے آج، یہ بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس کو آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک راستہ بنا کے کہ آئندہ یہاں پہ پوری طرح ہر جگہ پہ جہاں بھی اس طرح کے سینسٹیو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دھماکہ سیکیورٹی لیبز تھا، سیف سٹی کے کیمروں کے باوجود، جگہ جگہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریشنز کے باوجود، آپ کی شہر کے انٹری اور ایگزٹ کے راستے سیل کرنے کے باوجود 15 سے 20 کلو بارودی مواد کے ساتھ ایک گاڑی داخل ہوتی ہے اور اطمینان سے ایک رہائشی علاقے میں پارک کر دی جاتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو رسپانسبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنے سیکورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں ہمارے لاہور میں داخل ہونے کے، باہر جانے کے لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہے گورنمنٹ کا، ہماری گورنمنٹ ہے PTI کی، اس میں کہیں نہ کہیں انکوائری ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں کچھ سیکورٹی لیبس ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا، پھر میں علی مرزا کی جانب جاؤں گا، کہ جب بھی پاکستان میں امین ذکی صاحب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ٹرین حادثہ ہوتا ہے، کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے، کسی دوسری جو کیجولٹی ہے اس میں پاکستانی مارے جاتے ہیں، آج تک وزیر اعظم عمران خان کبھی ان کے پاس افسوس کا اظہار کرنے نہیں گئے. ہزارہ برادری کے احتجاج کے بعد جب وہ کوئٹہ گئے تو گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا لواحقین کو کہ آئیے میرے ساتھ افسوس کیجئے. کیا ایک لیڈر آف دا نیشن، کیا ایک پرائم منسٹر کو یہ رویہ زیب دیتا ہے امین صاحب؟ میرا خیال ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جب ہزارہ میں ہوا تو وہ خود بھی گئے. ہاں، کتنے دن کے بعد گئے؟ ہاں، وہ کچھ دنوں کے بعد بلایا گورنر ہاؤس میں کہ آئیں میرے ساتھ، میں نے آپ سے تعزیت کرنی ہے. وہ دیکھیں، یہ اس وقت اتنا مطلب جو ہماری ایجنسیز تھیں انہوں نے جو رپورٹس دیں، حالانکہ پرائم منسٹر تو پہلے دن جانا چاہ رہے تھے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، لیکن یہ پرابلم وہاں پہ یہ کس نے کیا تھا کہ اگر میں اس دفعہ گیا تو پھر مجھے ہر دفعہ جانا پڑے گا؟ نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا، یہ کیا تھا. تو بہرحال پھر وہ گئے وہاں پہ، ان کی ہیلپ بھی کی، اور ان کو مطلب کچھ چیزوں کے ان کے وہاں افسوس بھی کیا، اور ان کے لیے جو مدد ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے امین ذکی صاحب، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. علی مرزا، یہ جو اوپن لیٹر کے اوپر گاڑی چلانے کا معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی تقریباً ہر واردات میں جو بھی گاڑی یا موٹر سائیکل استعمال کی جاتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لیگل مالک سے خریدی جاتی ہے اور بعد میں کسی کے نام ٹرانسفر نہیں کی جاتی وہ گاڑی، وہ وہیکل، اور وہ اوپن لیٹر پر چل رہی ہوتی ہے. یہ جو اوپن لیٹر ہے یہ تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے علی مرزا. بالکل، اور اس کا آج ثبوت جو ہے وہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. اویس، یہ حافظ آباد میں باقاعدہ طور پر ایک رہائشی ہے جس نے گاڑی فروخت کی تھی اور گجرانوالے میں اوپن لیٹر پہ چل رہی تھی. سوال ایک بڑا عجیب و غریب سا پیدا ہوتا ہے جس نے مجھے بھی جو ہے لمحے فکریہ میں ڈالا ہوا ہے. گاڑی 2 دن ٹریول کرتی رہی ہے لاہور سے باہر، اور لاہور مطلب لیٹ سپوز گجرانوالے یا حافظ آباد، یہ تو ایجنسیاں ہی بتائیں گی نا، ہمارے ذرائع نے جو ہمیں بتایا ہے ہم اپنے ناظرین کو وہ آگاہ کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر گاڑی بلیک کلر کی کرولا، نمبر باقاعدہ طور پر ہر چیز اس کی جینون اوپن لیٹر پر ہے، پولیس نے کسی جگہ پر روک کر اس سے پوچھا ہی نہیں ہے. ایکسائز والے بھی کھڑے ہوتے ہیں ویسا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے کسی سے کہ بھائی کیا چکر ہے کیا نہیں چکر، گاڑی کی تلاشی دے دو، بارود کہاں سے لے کے جا رہے ہو، لے کے بھی جا رہے ہو یا نہیں لے کے جا رہے ہو، کس طرح 15 سے 20 کلو بارود جو ہے وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے C بلاک میں جو ہے وہ لا کر رکھا گیا. آپ یقین ماننے میں سارا دن ادھر تھا. گھر بڑی مشکلوں سے بنتے ہیں ویس صاحب، 10-10 مرلے کے گھر خون پسینے کی کمائی سے. جو لوگ وہاں پر رہائشی تھے نا، جو رات کو سوئے تھے، صبح بچوں نے آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے، صبح اٹھے ان کا گھر اجڑا ہوا تھا، گاڑیاں تباہ ہوئی ہوئی تھی، کسی نے بینک لیز پر لی ہوئی ہے، گھروں کو اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. اویس، میں آپ کو اگر کلیئر بتاؤں نا، یہ 2 سے 2.5 کلومیٹر کی پریمیسز میں اس دھماکے کی گونجوں نے لوگوں کے گھروں کے شیشے، برتن، لوگوں کے گھروں کی جتنی الیکٹرانک کی چیزیں تھیں وہ تباہ کی ہیں. اور جو قریب تھے گھر، میں خود ادھر جا کر وزٹ کیا ہے، مجھے وہاں پر باقاعدہ گورنمنٹ نے کنسٹرکٹر بھی وہاں پر بھیجے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر کی چھت کبھی بھی گر سکتی ہے. اور وہ نئے گھر بنے ہوئے تھے، وہ دونوں گھر جو آس پاس جو میں نے وزٹ کیے ہیں، ہمارے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہے. آپ یقین مانے گاڑیاں ویگن آر، ہونڈا نہیں، بالکل ختم ہو گئی. چلے باہر گیرج میں تھی، آپ یقین مانے گھر کے اندر لکڑی کے دروازے، دیار کی لکڑی نہیں ٹوٹتی، لوگ اس وجہ سے 2-2 لاکھ روپے کی اپنے گھروں میں لگواتے ہیں.
लोहे की रॉडें इतनी मोटी मोटी उखड़ कर गिरी हैं, कई शहरी वहां पर जो रिहायशी थे जख्मी हुए, खवातीनों को लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर जो है ट्रांसफर किया, और 2-4 लोग अपने घर को यूं खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या, कि रात को सोए हैं और सुबह उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होना है। ठीक ठीक। अमजद इकबाल साहब, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब तहरीक लब्बैक की जानिब से एजिटेशन का आगाज किया गया था तो शहरियों की गाड़ियां जलाई गई, शहरियों की मोटरसाइकिल्स जलाई गई और गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम उसका बाकायदा मुआवजा अदा करेंगे, लेकिन कम अज कम मेरी नज़र से ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी जिसमें उन गाड़ियों और बाइक्स के मालिकान को या दुकानों के मालिकान को मुआवजा अदा किया गया हो। और अब ये जो धमाके के अंदर, जैसा कि अली मिर्जा बात कर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, गाड़ियां तबाह हुई हैं, जान के अलावा माली नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि कौन भरेगा अमजद साहब? मेरा ख्याल है कि ऐलान होगा और फिर वो इंतजार में बैठ जाएंगे कि कब वो चेक मिलेंगे। नाराज है, अब मेरा इंतजार कर। इसी तरह से है। और ये अभी जो अली बात कर रहे थे ना कि घरों में खड़ी हुई गाड़ियां, नहीं, पास एक मार्केट भी है वहाँ पे, और वो वहाँ पे उनके शोरूम है गाड़ियों के, और अंदर खड़ी हुई गाड़ियां जितनी भी थी ना उनकी, ये तो आप हर घर में कोई 1 या 2 10 मरले के घर में ज्यादा से ज्यादा 2 गाड़ियां हो सकती हैं, और आमतौर पर 1 गाड़ी होती है। वो शोरूम्स के अंदर जो खड़ी हुई थी ना 8-8 10 गाड़ियां बेचारों की, जिनका बिजनेस था, उनकी सबकी गाड़ियां वहाँ पे वो सब शीशे टूट गए, सब कुछ वो खराब हो गई हैं उनकी। तो ये एक बहुत ज़्यादा माली नुकसान जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए बात पता क्या है इसमें, अभी जो बात आप कर रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से, हमें जैसे जकी साहब ने कहा कि मशहूर है इदारों के, सिक्योरिटी इदारों के, कि उन्होंने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया, ठीक है, रुक गई दहशतगर्दी। लेकिन ये कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल सिक्योरिटी के जो इदारे जिनको हम पुलिस कहते हैं, और एक यहाँ लोकल एजेंसियां भी होती हैं जो यहाँ की देखती हैं कि कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, उनका रोल क्या है, वो क्या कर रहे हैं। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे पुलिस बड़ा अच्छा काम, पुलिस कहाँ पे थी? आपने आप सेफ सिटी की बात करें, आप जाके चेक करें, अली जानते होंगे कि इस वक्त आपके सेफ सिटी के आधे से ज्यादा कैमरे जो है वो जरा कभी रिपोर्ट करवाएं, उसके ऊपर चेक करवाएं। सिक्योरिटी एहलकार से या सीनियर ऑफिशियल से बात होती है तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट देते हैं। वो अमजद साहब ये कहते हैं कि आप लोगों को वो धमाका तो नजर आता है जो होता है, लेकिन आपको वो सैकड़ों धमाके नजर नहीं आते जो हमारी वजह से नहीं होते। रुकते हैं। मैं तस्लीम करता हूं इस बात को कि वो, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे धमाके रुकते भी हैं। यही तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जी कि ये इदारों का हम मशहूर हैं कि जो उन्होंने दहशतगर्दी रोक दी, उन्होंने उन नेटवर्क की वो कमर तोड़ी कि जो ये सारा कुछ करवाते थे, लेकिन अभी तक लोग हैं जो ये कर रहे हैं। मिसाल हमारे सामने है। फिर नंबर 1, नंबर 2, इसमें दूसरी बात भी है, कुछ उनके सहूलतकार भी हैं। एक माइंडसेट जो मौजूद है, जब तक उस आप माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे और उनको सहूलतकारों को नहीं पकड़ेंगे कि जो आज भी इनको सहूलत देते होंगे ना, जो गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ ठहरी, कहाँ पे रुकी, फिर यहाँ तक कैसे पहुंची, उसके पीछे कोई ना एक चेन होगी, कुछ ना कुछ लोग वहां पे होंगे, वो अभी तक मौजूद हैं। उनको तलाश करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस नेटवर्क को नहीं तोड़ेंगे, उन सहूलतकारों के नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं कि जो कि शायद खुद दहशतगर्द नहीं होंगे, एक माइंडसेट है जो उनकी सहूलतकारी करता है। चंद पैसों के लिए सर, नहीं, जरूरी नहीं है पैसों के लिए। हमने देखा माजी में पैसों के लिए नहीं होती थी सारी दहशतगर्दी, उसमें कुछ और जज्बात होते थे, कुछ और चीजें होती थी। साहब, लाहौर में जगह जगह पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं और गरीब मोटरसाइकिल सवारों को, चिंगची चलाने वालों को बाकायदा साइड पर ले जाया जाता है, उनसे गाड़ी का नंबर पूछा जाता है, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, और वो सारे लोग नाके पर रुकते हैं, अपनी चेकिंग करवाते हैं। लेकिन जो पुलिस का जोर है वो ऐसे दहशतगर्दों के ऊपर क्यों नहीं चलता? क्यों शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर कुत्तों को तैनात किया जाता ताकि वो पुलिस के साथ आते, क्योंकि कुत्ते बारूद सूंघ सकते हैं, वो मुनशियात सूंघ सकते हैं, और जो ट्रेन डॉग्स को अगर हम शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर लगाएंगे तो आप अमीन ज़की साहब नहीं समझते कि कोई फर्क पड़ेगा? आज तक ऐसी कोई सजेशन भी नहीं आई सामने। देखें अवैध साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। जितने हमारे ये नाके लगे हुए हैं, आज तक 20 साल हो गए नाके लगे हुए हैं। नहीं, वो बहुत पुराने हैं, 20 नहीं, उससे बहुत 20 साल से तो सर 93 से शुरू हुआ था ये काम। तो ये वहाँ नाकों के ऊपर मेरा ख्याल कोई आज तक कोई दहशतगर्द नहीं पकड़ा गया। जी एग्जैक्टली।
ٹھیک ہے 20 سالوں میں. جی ہاں، نہیں، وہ sorry ناکے for the لگائے اس interruption, لیے sir. جاتے ہیں اور کہ ایک آدھ کوئی ماموں اگر سے پکڑا- بات کروا کے 500 روپے لیے جائیں. اچھا دوسری بات 18 سال میں بیشتر دہشت گرد ناکوں پر بھی پکڑے گئے ہیں. ان کا CRO اب آگے بڑے جدید کچے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. وہ جو ناکے اچھا، پکڑے گئے ہیں. جی اس میں جی کوئی شک علی نہیں. میں زکی بات صاحب، کرتا آپ اپنی بات کو ہوں، علی continue میں کریں. بات کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں امجد صاحب نے ایک جو بات کی ہے نا، یہ پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے. جب تک یا تو ان کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے، سکھایا جائے. ابھی آپ کوئی 2 مہینے پہلے دیکھ لیں، 2-2.5 مہینے پہلے ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کتنے بچے، کتنے لوگ مرے ہیں. یتیم خانہ چوک میں مرے ہیں، جی ہاں. اور جگہ مرے ہیں. یہ مطلب جب تک یہ ہماری کسی گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس وقت PTI کی گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے ہمارے عمران خان، ایک ڈیئرنگ سٹیپ لینا پڑے گا کہ اور کھل کے ہمیں اپنے پاکستان کی ایک پالیسی بتانی پڑے گی کہ یہ ہے ہماری پالیسی، ہم اس پالیسی پہ چلیں گے. اور جو بھی اس سے باہر ہوا، چاہے وہ کوئی بھی مائنڈ سیٹ ہے، ان کے لیے سزائیں تجویز کی جائیں. انہیں بتایا جائے کہ دیکھیں یہاں پہ درجنوں کے حساب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور وہ کچھ دنوں کے بعد میڈیا پہ خبریں رہنے کے بعد پھر اس کو کہ ملک کے کیا کہتے ہیں مفاد کی خاطر ان خبروں کو روک دیا جاتا ہے، ان کی تشہیر ہی نہیں کی جاتی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ روکا جاتا ہے. یہ اس کو بدلنا پڑے گا. میں بالکل امجد صاحب کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. سر ابتدائی رپورٹ میں سوری فار دا انٹرپشن ابھی تک شام ہو گئی ہے، کئی گھنٹے گزر گئے، کوئی معطلی سامنے نہیں آئی. نہیں ہے، جی، علی مرزا، بالکل میں صحیح آتا کہہ ہوں رہا ہوں علی. میں اور دوسری میں بات یہ کرتا ہوں کہ یہ ابھی جو بتایا نا، وہاں پہ جہاں پہ وہ سیکورٹی کا لگا ہوا نا بیریئر، وہاں ساتھ جو پہلا گھر ہے نا میرے دوست کا ہے، اور ان کے گھر کی بہت بری حالت ہوئی ہے. میں نے انہیں میاں بیوی کو کہا ہے کہ ہمارے پاس آ جائے، میری کیولری گراؤنڈ میں رہائش ہے تو آپ ادھر آ جائیں. تو ان کے گھر جو ٹوٹے ہیں، جو قریب تھے، چھتیں ان کا مطلب چھتیں خراب ہوئی ہیں، دیواریں خراب ہوئی ہیں، گاڑیاں ٹوٹی ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کو مطلب ان کو پے کرنا چاہیے. ان کی مطلب یہ جب تک ان کو نہیں کیا جائے گا، وہ پتہ نہیں کتنے مطلب دیکھو نا، ایک اچھے نئے بالکل نئے گھر تھے، ایگزیکٹلی سر، بالکل نئے گھر تھے. اور میں بھی بلکہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں بھی اس کا فرنٹ مین بن کے حکومت سے ہم کوشش کریں گے. میں جاؤں گا خود ہی، ان سے ملاقات بھی ہم کریں گے بزدار صاحب سے کہ اس مسئلے کو ان کا فوری طور پہ ان کی دلجوئی کی جائے. باقی رہ گئی یہ بات کہ میں پھر بھی اسی بات پہ آؤں گا کہ جب تک، اور دوسرا میری ریکویسٹ یہ ہے، میں کروں گا بعد میں یہاں میڈیا پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخصیت وہاں پہ ہے ابھی تک، دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے امریکہ کو اڈے دینے کے لیے انکار کیا ہے. یہ بہت بڑا عمران خان کا سٹیپ ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، بالکل ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے اس نے. تو اس کا ریئیکشن 2-4 دنوں کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. مجھے امین زکی صاحب یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور کے دھماکے کے مضمرات کے اوپر، جو امین زکی صاحب نے بات کی کہ جس طرح پاکستان نے امریکہ کو ایئر بیسز دینے سے انکار کیا ہے تو باقاعدہ اس کی امپلیکیشنز بھی یہ ہو سکتی ہیں. لیکن امجد اقبال صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان نے انکار تو اس لیے کیا تھا کہ کہیں پاکستان میں دھماکے نہ شروع ہو جائیں اگر ایئر بیسز بنے، اور ایئر بیسز بننے سے پہلے کیا انکار کے اوپر بھی دھماکے ہو سکتے ہیں؟ میرا بھی خیال کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. آپ کا نہیں خیال؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ وجہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، اس میں جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ جو اس علاقے میں شخصیت رہتی ہے، خدا نخواستہ اگر ان تک وہ کوئی پہنچتا یا کوئی جیسے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خوفناک ہو سکتے تھے. اور ملک میں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، وہ جو آئیڈیالوجیکل ڈیوائیڈ ہے وہ مزید گہری ہوتی، مزید واضح ہوتی، جو کہ منور حسن کی سٹیٹمنٹ سے کچھ سال پہلے گہری ہوئی تھی. یاد ہوگا؟ بالکل یاد ہے مجھے. لیکن اس سے جو انریسٹ پیدا ہوتا ہے، جو یہاں پہ جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں. اور جن حالات میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انتشار جو ہمیں نظر آتا ہے سیاسی طور پر، ویسے وہ کچھ عرصہ پہلے تک جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، ایجیٹیشن ختم ہو گئی اپوزیشن کی، لیکن اب دوبارہ سے اس طرح کی چیزیں بنتی نظر آ رہی ہیں. اس کے سیاسی اثرات بہت زیادہ ہو سکتے تھے، مذہبی سے زیادہ، میں تو یہ کہتا ہوں. تو لیکن
बस शुक्र हमें अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि ये बड़े नुकसान से हम बच गए, जैसे आपने कहा था। लेकिन वो जो अमजद इकबाल साहब कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो जो मासूम लोग आज शहीद हुए, जो जख्मी हुए, जिनकी अमलाक तबाह हुई, क्या रियासत को उनकी आगे बढ़कर दादरसी नहीं करनी चाहिए? क्या इस तरह जैसे जेसिंडा आर्डन ने जाकर वेलिंगटन में गले लगाया था मुसलमानों को, क्या इन लोगों के साथ किसी को गले नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, यकीनन उनकी दादरसी भी करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और बर वक्त करनी चाहिए। जो उनके लवाहिकीन है जो शहीद हो गए और जो जख्मी है उनको इमदाद मिलनी चाहिए, उनके इलाज के लिए उनको सब कुछ मिलना चाहिए। पिछले साल मई में लेकिन कराची में एयर क्रैश हुआ था, आज तक उसमें जो मकान तबाह हुए थे उनको पूरी पेमेंट नहीं हो सकी, वो अभी तक नहीं हो सकी। मैं यही शुरू में आपने जब सवाल किया था तो मैंने यही जवाब दिया था कि ऐलान जरूर होंगे, लेकिन उनको मिलती कब है इमदाद उसका कोई पता नहीं। लेकिन आपने एक चीज आपने जो जिक्र किया ना न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का, देखिए वहां के और पाकिस्तान के हालात में बड़ा फर्क भी है, वो भी आप ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान में वैसे हालात किसी भी हवाले से वो नहीं है, वो बड़ी आइडियल पोजीशन में लोग वहां पे रह रहे हैं, वहां पे सियासी हालात, सिक्योरिटी के हालात, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वहां पे ये वाकया होता है। आप ये देखिए ना कि उसके बावजूद वहां पे ये वाकया, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद आप ये देखिए कि वहां पे जो असला रखने का कानून पूरा तब्दील कर दिया गया और फिर जो वहां पे इक़दामात किए गए अपने लोगों को महफूज करने के लिए। और कनाडा में जिस तरह अकलियतों को निशाना बनाया गया, उनको कैनेडियन परचम के अंदर बाकायदा उनकी तदफीन की गई, पूरा कनाडा वहां पर उमड़ आया। इस तरह के मनाजिर हमें अमजद इकबाल साहब पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलते। हम एज अ कौम बेहिस हैं। असल में यही चीज करने की है कि आप वो गले मिलने को फॉलो करें या ना करें, लेकिन जो उसके बाद उन्होंने किया उसको फॉलो करना चाहिए। आपको वो कानून साजी देखनी चाहिए, उन्होंने किस तरह के स्टेप्स लिए, किस तरह से उन्होंने आइंदा के लिए रास्ता बंद किया। अरे अमजद साहब, मुझे तो नेशनल एक्शन प्लान याद आ गया जिसके बहुत सारे नुकात हमें रखवाए गए थे, जिसमें एक बड़ा सादा सा नुक्ता था कि लाउड स्पीकर पर अजान के अलावा हर तरह की एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी होगी ताकि किसी किस्म की फिरका वाराना मुनाफरत ना फैलाई जा सके। मैं रात के 3 बजे पानी पीने के लिए उठता हूं तो मेरे इलाके का लाउड स्पीकर बोल रहा होता है। अमजद साहब, वैसे उसके ऊपर कोई 70% इम्प्लीमेंट हो रहा है इस चीज के ऊपर। हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में ये नहीं होता, ये लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी है, सिर्फ अजान होती है, जुम्मे का खुतबा होता है, लेकिन कुछ इलाकों के फिर वो जैसे आप जत्थों के ऊपर भी पाबंदी है। क्या नेक्टा को एक्टिवेट किया गया? पाबंदी है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो नेशनल एक्शन प्लान बहुत एक जामे, मैं समझता हूं दस्तावेज थी जिस पर सारी जमातों का कंसेंसस था। बिल्कुल उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। अच्छा अली मिर्जा, अब तक लाहौर पुलिस की जानिब से आज के धमाके के बाद क्या अपडेट सामने आई हैं, शेयर की गई हैं, आपको अपने जराए से पता चला है? देखें, सख्ती ज़्यादा कर दी है, रूटीन से हटकर जो है CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने बाकायदा तौर पर लाहौर के तमाम डिवीजन में हाई अलर्ट जारी की है, लकीर पीटी, और अब उसमें सर्च ऑपरेशंस भी हैं, उसमें बाकायदा तौर पर नाकाजात भी हैं, खाना पूरी कह लें या इसको इम्प्लीमेंटेशन करना कह लें। दहशत गर्दों ने बाकायदा तौर पर जो है आपको ये बताऊं कि पंजाब या पाकिस्तान का दिल लाहौर पर जो है वो टारगेट करके ये साबित किया है कि वो दोबारा सर उठाने और वो किसी भी शहर में अपनी अगर लाहौर में आ सकते हैं, देखिए सलाहियत रखते हैं, अगर लाहौर में आ सकते हैं तो वो लम्हे फिक्री है, वो बाकायदा तौर पर लाहौर पुलिस के सरबरा को चैलेंज है, हसास इदारों को चैलेंज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी फोर्स पर फ़ख्र भी होना चाहिए और उन पर उम्मीद वाबस्तगी जो है हमें रखनी चाहिए कि वो इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम बेहतर तरीके से देंगे। वक़ूए की बात करूँ, जोहर टाउन में CTD बाकायदा तौर पर उसमें SHO थाना इंस्पेक्टर आबिद बेग की मदय्यत में 3 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर इस पर अहम पेशरफ जो है वो मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह कि आपको बताया कि गाड़ी के अभी तक पीछे गए हैं, वो हम लोगों को हमारे ज़राए अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं। ये भी है कि ये भी आपको बताऊं कि कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं जो मंजर आम पर नहीं लाई जा रही, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और 2 जो हैं वो लोग अफराद भी शामिल हैं। ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना ज़रूरी नहीं होता?
अवैध सबसे पहले जिस तरह का ये वकूआ हुआ है ना, उसकी तफ्तीश करना जो है वो हसास इदारों की जिम्मेदारी है, मैं ये समझता हूँ। कानून देखिए, कानून बिल्कुल बिलाशुबा ये कहता है कि उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहिए, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनका काम बनता है कि पहले वो असल वकूए तक पहुंचे, नुक्ते तक पहुंचे। क्या जो पंजाब पुलिस है अली मिर्जा, आप ये कहना चाह रही है कि लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और कागजात में उनकी गिरफ्तारी शो नहीं करती, क्या पंजाब पुलिस ये गैर कानूनी काम भी करती है? देखिए, अवैध जब इस तरह के वाकयात होते हैं ना, उसमें पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस के साथ जो है मुख्तलिफ एजेंसियां या काम करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और सब सर जोड़कर जो है वो बैठे होते हैं, क्योंकि ये मुल्क की सलामती की बेहतरी के लिए तमाम तर मामलात होते हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, जहां पुलिस गलत करती है वहां हम लोग उसे बिल्कुल रिपोर्ट भी करते हैं और मंजर आम पर लाने की कोशिश भी करते हैं। आपको ये भी वापदा की नाअहली थी जो दहशतगर्द गाड़ी में बारूद भरकर यहाँ तक पहुंच गए, ये एग्जैक्टली ये कानून नाफिज करने वालों की नाअहली थी, और उन पे बाकायदा तौर पर चैलेंज भी है। मैं फिर अपने अल्फाज दोहराऊंगा कि ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के दिल लाहौर पर अगर हमला हुआ है ना, तो ये लाहौर पुलिस क्या, पंजाब पुलिस क्या, पाकिस्तान के तमाम एक बात और बताइएगा अली मिर्जा कि उस गाड़ी को वहां तक जाहिर है कोई चला कर लाया होगा, सेफ सिटी के किसी कैमरे में वो गाड़ी अब तक स्कैन नहीं की है कि चलाने वाला कौन था? सुबह से यही बात हो रही है कि अभी तक मुअत्तलियां क्यों नहीं मंजर आम पर आई। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब बात कर रहे उन्होंने जय वकूआ का दौरा किया, कैमरे जो बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बताया कि 65 से ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट थे। अगर मैं दुरुस्त हूं तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। उसकी लड़ी है अली मिर्जा, सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। आपको कैसे पता चला कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट था? आपको ये मैं दोबारा बताऊंगा कि आईजी पंजाब जो पंजाब पुलिस के कमांडर हैं, जो उन्होंने बाकायदा तौर पर जोहर टाउन सी ब्लॉक में, ये मीडिया टॉक के दौरान का है, 65 से ज़ायद थ्रेट जो थे वो उनको बाकायदा तौर पर पुलिस को ये रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद ये एक थ्रेट जो ये हुआ, ये उसी की कड़ी जनाब ने बताई है। अल्लाह ने बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बहुत बड़े नुकसान से हमें बचाया है इस बात की। उसने कहा जी हमें कोई थ्रेट एग्जैक्टली वो यानी पुलिस ऑफिसर कुछ कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा अमीन ज़की साहब के जो सच होता है वो हर स्टेज पर हर अफसर के मुंह से सच होता है, लेकिन जब आप किसी मामले को कवर अप कर रहे होते हैं, पहले सानिया साहिवाल में आपने उन लोगों को दहशतगर्द करार दिया, फिर आप लोगों ने उन्हें मासूम करार दिया, लेकिन इसी तरह आपका आज का जो पुलिस ऑफिसर है आज के वाक़े पे कहता है कि हमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट थे, होम डिपार्टमेंट कहता है कि हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। ये कोऑर्डिनेशन है अमीन ज़की साहब? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखें, जो साहिवाल का वाक़े की बात कर रहे हैं ना आप, देखें एक फौरी तौर पे एक बंदे की मतलब उसको ख्याल आता है कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें ये चीज़ हो सकती है, फिर उसके बाद उसकी अवैध सब इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद पता चलता है, मतलब मुल्ज़म एक जिम्मेदार सरकारी अफसर को अपने ख्याल के ऊपर बात करनी चाहिए। नहीं, मैं और आप तो कर सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिशियल को जब तक कंफर्म रिपोर्ट ना हो बात करनी चाहिए। देखिए, मुल्ज़म तो होता है ना पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। अगर वो इंक्वायरी में मुजरम साबित हो जाता है तो फिर उसको मुजरम कहते हैं, और उसी इंक्वायरी में वो मुल्ज़म मतलब बरी भी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो ये वाक़या इसी तरह के वाक़या था साहिवाल का, कि बाद में जब इंक्वायरी की तो वो पता चला उन्हें। अब यहाँ पे जो है कि भाई सिक्योरिटी लैब्स की जो बात कर रहे हैं आप, देखें जब एक वाक़या जब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी हद तक ये दहशत गर्दी और ये कत्ल व गारत काफ़ी हद तक क्या मतलब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो ये एक इंसानी फितरत है कि थोड़ा सा आदमी रिलैक्स हो जाता है, जो बड़ी सही बात किया, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है अमीन साहब। और नाज़रीन, आज जो अमजद इकबाल साहब ने क्वेश्चन रेस किया है, जो सवाल उठाया है कि अगर दहशतगर्द उस मजहबी शख्सियत को हिट करने में कामयाब होते तो उसके बाद मुल्क का क्या हाल होता, मैं जूझू इस सवाल को सोच रहा हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट में इजाफा होता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो अमजद साहब से मजीद एलाबोरेशन हासिल करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो धमाका हुआ। अमजद इकबाल साहब, अगर दहशतगर्द अपने मकसद में कामयाब होते तो उससे पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल थे उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता था।
یقیناً دیکھیے میں نے جو پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا، میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ سازش ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی، اور اس کے پیچھے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کیا وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو انکار کیا پاکستان نے اڈے دینے سے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن کون ہو سکتا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں، اور وہ اڈے دینے کی جو وجہ ہے، جو ڈیمانڈ آ رہی ہے جس وجہ سے، وہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ افغانستان کی وجہ سے، اور افغانستان کے اندر کس کا سٹیک ہے، کون چاہتا ہے وہاں پہ کردار؟ وہ چاہتا ہے ہمارا، لیکن فضائی راہداری تو اب بھی امریکن فورسز استعمال کر رہی ہیں نا، پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کر رہی، لیکن پاکستان کی جو ایئر کوریڈور ہے، لاجسٹک سپورٹ ہے نا، وہ جس کی آپ کہہ سکتے کہ ان کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ پہلے سے چل رہی ہے، وہ اب نہیں ہے، جس کے اندر ریونج آئے گا، وہ ریونج اس بات پر بھی آ سکتا ہے امجد صاحب؟ نہیں، وہ تو ابھی کیے ہی نہیں نا پاکستان نے، وہ جو ابھی جو ڈیمانڈ تھی جس مقصد کے لیے وہ ڈرونز کے لیے مانگ رہے تھے نا، وہ تو پاکستان نے نہیں کیا، لیکن اس میں کس کو تکلیف ہو سکتی ہے اس سارے معاملے کی؟ کون چاہے گا کہ یہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہو؟ مجھے تو وہ لگتا ہے کہ آپ کہیں یا نہ کہیں، ایک روایتی فکر آپ کہہ لیں، لیکن مجھے تو اس کے پیچھے انڈیا لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ معاملہ ان کا ہے بھی اس حوالے سے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جی کہ اس کے پیچھے یہ سازش ہو سکتی ہے، اور جو یہ سازش ہے اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے، اور جو پہلے بھی اس طرح کے یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کی شواہد موجود ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا کے یہاں پہ سارا نیٹ ورک پکڑا گیا، سارے لوگ پکڑے گئے، اور یہ اسی طرح کی ایک کوشش اور ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، چاہے وہ انتظامی طور پر ہوں، اور اگر خدا نخواستہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ پھر مقصد پورا ہو سکتا۔ بالکل امین ذکی صاحب، جیسا کہ امجد اقبال صاحب بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں کراچی سی ٹی ڈی کے ایک سینئر پولیس آفیسر نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے کچھ کارندے گرفتار کیے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں باقاعدہ انڈیا میں ٹریننگ دی گئی۔ امین ذکی صاحب تو بالکل انہوں نے آخر انکوائری کی ہے، اور ان کے اوپر بڑی دیر کے اس سیاسی پارٹی کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اویس صاحب کہ ان کو بین تو کیا گیا ہے، لیکن ان کو ابھی تک سزائیں نہیں دی گئی۔ اس مائنڈ سیٹ کو تو بین نہیں کیا گیا نا، جس مائنڈ سیٹ نے ان لڑکوں کو، ان لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اس کے لیے کام کریں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو اپنے ڈاکٹر صاحب تھے جن کو قتل کیا گیا 2011 سے یہ کیس چل رہا ہے، وہ بندے بھی پکڑے گئے ہیں، وہ بندے اندر ہیں، لیکن کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بین لگایا گیا، لیکن مائنڈ سیٹ پہ تو ایگزیکٹلی۔ علی مرزا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دھماکے کے بعد اس وقت شہر میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ اویس، آج جب یہ دھماکہ ہوا اس کے فوری بعد لاہور میں ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا۔ دن میں، رات میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ سرچ آپریشن ہوتے ہیں، دن میں 6 ڈویژنوں کے 6 ڈویژنوں میں باقاعدہ طور پر سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی ہدایت پر گھر گھر پولیس جا کر جو ہے وہ کرایہ داروں کو چیک کر رہی تھی۔ ابتدا انہوں نے جوہر ٹاؤن سے شروع کی، جس جگہ پر دھماکہ ہوا اس کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر سب سے پہلے انہوں نے سیل کیا، وہاں پر چیک کیا کوئی کرایہ دار جو ہے وہ ایسا تو نہیں بیٹھا ہوا جو مشکوک ہو۔ اس کے بعد لاہور کے 6 ڈویژن میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سرچ آپریشن کروایا ہے۔ ابھی بھی آپ یقین مانیں کہ پولیس بہت شکریہ علی مرزا، آپ کا بہت بہت شکریہ امین ذکی صاحب اور امجد اقبال صاحب۔ ناظرین، جب ڈاکو نے ایک بینک سے بہت بڑی اماؤنٹ لوٹی تو ایک ڈاکو اس اماؤنٹ کو گننے بیٹھا تو ان کے ساتھی نے اسے روک دیا کہ مت گنو، ابھی تھوڑی دیر میں ٹی وی میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پیسے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو میڈیا سے پتہ چل جائے گا کہ اس دھماکے کے بعد گورنمنٹ نے آپ کو اور مجھے محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔